मानयोग सन्मानयोग सबनूं सत श्री अकाल। मेरा नाम कमलजीत सिंह हेर है। मैं एक किसान है, खेती करता है, एक बदलवी खेती करता है। जो कैमिकल खेती चल रही है साडे उहदे तो एक वक्री खेती करता है। मैं पेशे तो एक वकील सी, वकालत की है। मैं 15 साल 1.5-2 लाख रुपए महीने की वकालत छड्ड के मैं खेती के बदलवें मॉडल से काम कर रहा हूँ। अपने परिवार के विच 2 अननैचुरल डैथ्स देखियाँ। छोटे भरा की मौत देखी 10 साल की उम्र के ब्रेन ट्यूमर नाल। अपने फादर की डैथ देखी 53 साल की उम्र के हार्ट अटैक नाल। जदों इस चीज़ को समझने की कोशिश की तो यह समझा कि खेती खुराक तो सेहत का आपस में बहुत गहरा संबंध है। साड़ी सेहत वैसी होगी जैसी साड़ी खुराक है, तो साड़ी खुराक वैसी होगी जैसी साड़ी खेती है। जेकर साड़ी खेती जहरीली है तो साड़ी खुराक भी जहरीली होगी। जे खुराक जहरीली है तो असीं तंदुरुस्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं अपने सफ़र की शुरुआत की 2013 के विच। 2013 के विच अपनी वकालत छड्ड के 20 एकड़ के विच ऑर्गैनिक खेती, जहर मुक्त खेती कह लीए, कुदरती खेती स्टार्ट की। बहुत मुश्किलां आईयां, 5 साल बीत गए। इन्हां 5 सालों के दौरान नुकसान ही नुकसान होया। उस खेती के विचों जो वड्डे वड्डे प्रीचर सीगे कुदरती खेती सिखाउण वाले, उन्होंने मगर लग के बहुत ज़्यादा नुकसान कराया। तो उस तो बाद एक स्टेज ऐसी आ गई कि लगता सी कि हुण बिना आत्महत्या तो कोई राह नहीं बचा। पैर नहीं लगते पे सी खेती के विच। तो उस तो बाद खेती को समझने की कोशिश की कि खेती है कि। तो मैं जो शांत चित्त होकर खेती को समझिया तो मेरी ये समझ बनी कि धरती का एक टुकड़ा जिथे बारिश के पानी के नाल कोई वनस्पति उगती है उस टुकड़े को जंगल कहा जाता है। धरती का एक टुकड़ा जिथे बाहर तो बीज दे के, बाहर तो पानी दे के किसी वनस्पति को उगाया जाता है उस टुकड़े को खेत कहा जाता है। तो जिहड़ियां असीं उत्थे सरगर्मियां करते हैं, उन्होंने असीं बीज पाउने आ, उन्होंने असीं गोडी करते हैं, पानी दिंदे हैं, वो सारियां एक्टिविटीज़ जिहड़ियां करते हैं वो सारियां एक्टिविटीज़ खेती कहलाउंदियां ने। सो खेती एक गैर कुदरती वरतारा है। खेती कदे भी कुदरती नहीं हो सकती। ये मेरी समझ बनी कि खेती एक गैर कुदरती वरतारा है। तो जो गैर कुदरती वरतारा असीं करना होवे तो साडी ह्यूमन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगनी है। इसी करके साडे वेदां दे विच, साडे ग्रंथां दे विच कहा गया कि किसान का काम मशक्कत वाला है, बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि इन्हें गैर कुदरती काम करना है। कुदरती काम तो वह है जो जंगल दे विच जाना तो अपना फूड लै आउणा, वो सब कुछ तो कुदरती होया। जदों भी तुसी वनस्पति अपने मतलब की उगाउने हो, अपनी जरूरत की वनस्पति उगाउने हो, तो वह वरतारा कुदरती नहीं हो सकता। चाहे तुसी लख तरीके नाल उगाओ, लेकिन वह वरतारा कुदरती नहीं हो सकता। सो खेती इटसेल्फ अपने आप दे विच एक गैर कुदरती वरतारा है। इस तो अगे आ जाती खेती दीयां पद्धतियां। काफ़ी खेती दीयां पद्धतियां ने जो असी आसे पासे देख रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड पद्धति है जिहड़ी कैमिकल फार्मिंग है, नैचुरल फार्मिंग है, ऑर्गैनिक फार्मिंग है, लो टिलेज मॉडल है। काफ़ी पद्धतियां खेती करन दी है। जिवें चिकित्सा पद्धतियां ने अलग अलग, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है। इसी तरह खेती करन दियां भी अलग अलग पद्धतियां ने। तो मैं जो कुदरती खेती को समझिया, मैं कुदरती खेती करदा, पर मैं हुणे 1 मिनट पहला कह के हटिया कि खेती कदे कुदरती नहीं हो सकती। सो कुदरती खेती है तो दोनों ही अपोजिट वर्ड है, खेती तो कुदरती, ये किवें हो सकता है। सो मैं कुदरती खेती को जो इंटरप्रेट करूँगा तो कुदरती खेती खेती की वो पद्धति है, एक पद्धति का नामकरण है, एक नामकरण है एक पद्धति का, जिस पद्धति के विच असीं कुदरत की नकल करने की कोशिश करते हैं। कुदरत की नकल करने की कोशिश करते हैं। कुदरत कित्थे है? हुण सानूं नेचर को समझना पैना है कि कुदरत नेचर कित्थे है। नेचर उत्थे जिथे ह्यूमन इंटरफीरेंस नहीं है, जिथे मनुख का दखल नहीं है। एक जंगल को इमेजिन करो, एक 10,000 एकड़ के रकबे के जंगल है, तो उस जंगल के विच लॉ ऑफ नेचर है, उत्थे कुदरत अपने आप सब कुछ वरतारे होंदे ने। तो मैं उन्होंने समझने की कोशिश की कि जंगल च की है। तो जंगल को जो मैं समझने की कोशिश की तो मैं समझा कि जंगल के विच 2 ही चीज़ां ने, फ्लोरा एंड फौना। उत्थे वनस्पति है तो जीव है। उस जंगल के विच वनस्पति 2 तरह की है। मैं एक किसान की समझ के मुताबिक
ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਹਦੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਨਸਪਤੀ ਐਨੂਅਲਸ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ। ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੱਖੀ ਜਗ, ਤਿਤਲੀ ਜਗ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਧਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ 17-18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਨਸਪਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਨ 70 ਤੱਕ, ਸੰਨ 70 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਕ, ਪੋਟਾਸ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੰਨ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਰੇਨੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਸੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਡਰੇਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ 10 ਇੰਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪੈਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਾਰਡ ਪੈਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 10 ਇੰਚ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 10 ਇੰਚ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਰੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਪਸ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰੇਨੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਇੱਥੇ ਉੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਧੂਫਾਂ ਕਰੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਨਸਪਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ। ਮੈਂ ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।